नमस्कार, मेरा नाम के सुब्बलक्ष्मी है। मैं APR स्कूल नरसीपट्टनम में हिंदी PGT के रूप में काम कर रही हूँ। पहले हमें ऑनलाइन के द्वारा पढ़ाई करने के लिए हमें जो मौका दिया है, उसके लिए हमारे कार्यदर्शी श्री प्रसन्न कुमार जी को प्रणाम करती हुई धन्यवाद समर्पित कर रही हूँ। उसी प्रकार सभी छात्रों की तरफ से भी धन्यवाद समर्पित कर रही हूँ। अच्छा बच्चों, ऑनलाइन की पढ़ाई के लिए आप सबका सादर स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? स्वस्थ है ना? पिछले क्लास में हमने पढ़ाया है कि स्वास्थ्य के बारे में। स्वस्थ रहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अगर हमारे पैसे हो तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्वस्थ रहे तो सब कुछ हम पा सकते हैं। इसीलिए हम सबको स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अच्छा, स्वस्थ रहने के लिए हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए? हमें किन किन नियमों का పాలన करना चाहिए అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండడానికి మనం ఏ నియమాలని పాటించాలి? ఏ నియమాలను పాటించాలంటే पहले స్వచ్ఛता की ज़रूरत होती है। स्वच्छता की ज़रूरत होती है అంటే పరిశుభ్రంగా ఉండాలి। स्वच्छता हमारे घर की, तन की और बाहर की होनी चाहिए। हमारे अड़ोस पड़ोस की भी होनी चाहिए। అంటే మనం పరిశుభ్రంగా ఉండాలి, అదేవిధంగా మన ఇంటిని పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి, అదేవిధంగా మన ఇంటి పరిసరాలను కూడా పరిశుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి। स्वच्छता की ज़रूरत होती है। उसी प्रकार साफ पानी पीना चाहिए। పరిశుభ్రమైనటువంటి నీటిని తాగాలి। అదేవిధంగా సమతులన భోజనం करनी चाहिए। సమతుల ఆహారాన్ని మనం తీసుకుంటూ ఉండాలి। इनके साथ साथ क्या करना चाहिए? खेल कूद और व्यायाम करने की ज़रूरत भी होती है। खेल कूद और व्यायाम करने की भी ज़रूरत होती है। అంటే ఇవన్నీ చేయడంతో పాటు మనం ఆటలు ఆడడం, అదేవిధంగా వ్యాయామం చేయడం, ఇవన్నీ కూడా ఎంతైనా అవసరం। खेल तो सब लोगों को बहुत पसंद होता है। ఆటలు అంటే ఏంటి? అందరికీ కూడా ఇష్టంగా ఉంటుంది। खासकर बच्चों को, పిల్లలకి ఎక్కువ ఇష్టంగా ఉంటుంది। ఈ खेल तो तरह तरह के होते हैं। ఈ ఆటలు అనేటువంటివి ఏంటి? రకరకాలుగా ఉంటాయి। अंदर खेल सकते हैं और बाहर भी खेल सकते हैं। इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स अंटार कदा, अदे आउटडोर गेम्स क्या क्या है एंड कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, फुटबॉल आदि है। कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो आदि होते हैं। और इंडोर गेम्स क्या क्या होते हैं? इंडोर गेम्स तो चेस, कैरम्स, बैडमिंटन आदि होते हैं। खासकर क्रिकेट तो सभी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। क्रिकेट అంటే అందరికీ కూడా చాలా ఇష్టంగా ఉంటుంది। लेकिन हमारे पाठ में आज यहाँ क्रिकेट के बारे में नहीं दिया है। किसके बारे में दिया है? फुटबॉल के बारे में दिया गया है। फुटबॉल के बारे में दिया गया है। इसलिए आज हम कोई कह सकते हैं हमारा पाठ का नाम क्या हो सकता है? फुटबॉल। हमारा पाठ का नाम तो फुटबॉल है। अच्छा, सब लोग किताबें खोलिए। ठीक है बच्चों, आज हम फुटबॉल के बारे में सीख लेंगे। फुटबॉल पाठ के बारे में चर्चा कर लेंगे। सब लोग किताबें खोलिए। देखिए, यहाँ एक चित्र है। ఇక్కడ ఏముంది? ఒక చిత్రం ఒకటి ఉందన్నమాట। उसके पीछे प्रश्न है। దాని కింద కొన్ని క్వశ్చన్లు ఇచ్చాడు। చూడండి ఏమేంటి అడుగుతున్నాడు? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? ఏం కనిపిస్తున్నాయి అని అడుగుతున్నాడు। ఏం కనిపిస్తున్నాయి? चित्र में कौन है? दो लड़के हैं। चित्र में दो लड़के हैं या दो छात्र हैं। वे बातचीत कर रहे हैं। वे क्या कर रहे हैं? बातचीत कर रहे हैं। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? चित्र में दो लड़के हैं और वे क्या कर रहे हैं? और दूसरा क्वेश्चन क्या है? वे क्या कर रहे हैं? वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। ఏం చేస్తున్నారు? వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు। और तीसरा प्रश्न, एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं? एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं? వాళ్ళిద్దరు కూడా ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఏం చెప్పుకుంటున్నారు, అలాగే ఏం చెప్పుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు। ఏం చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నారు? వాళ్ళ చేతిలో బ్యాట్ ఉంది కాబట్టి ఏదో ఒక ఆట గురించి చెప్పుకుంటూ ఉండాలని అనుకుంటూ ఉన్నారనమాట।
एक दूसरे से किसी एक खेल के बारे में कह रहा होगा, किसी एक खेल के बारे में कह रहा होगा అంటే ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు ఏదో ఒక ఆట గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నారు. उसी प्रकार बाहर जाकर खेलने के लिए भी सोच रहे हैं, बाहर जाकर खेलने के लिए भी सोच रहे हैं అంటే అదే విధంగా బయటికి వెళ్ళి ఏదో ఒక ఆట ఆడుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నారని చెప్తున్నారు. చూడండి మళ్ళీ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, चित्र में दो लड़के दिखाई दे रहा है. वे क्या कर रहे हैं, वे एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं. वे एक दूसरे से क्या कहना चाहते हैं, वे एक दूसरे से किसी एक खेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं और बाहर जाकर खेलने के लिए कह रहे हैं. బయటికి వెళ్ళి ఆడుకోవాలని అనుకుంటూ ఉన్నారు. సో पाठ का उद्देश्य दिया गया है. पाठ का उद्देश्य ఏంటి, खेल हमारे जीवन का अनोखा अंग है. खेल हमारे जीवन का अनोखा अंग है. ఆటలు అనేటువంటివి ఏంటి, మన జీవితంలో ప్రధాన పాత్రని వహించేటువంటివి, అదేవిధంగా ఎంతో ప్రాముఖ్యతని సంతరించుకున్నాయని చెప్తున్నారు. అంటే మనకి చదువుతోటి పాటు కూడా ఈ ఆటలు అనేటువంటి దానికి ఎంతో ప్రాముఖ్యతని ఇచ్చారు. खेलों से हमें मनोरंजन होता है, उसी प्रकार मानसिक व शारीरिक विकास भी होता है. मानसिक व शारीरिक विकास भी होता है అంటే మానసిక వికాసం అనేటువంటిది కలుగుతుంది, అదేవిధంగా శారీరక ఎదుగుదల కూడా జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. खेलों से अनुशासन व नियमों का पालन करने की प्रेरणा भी मिलती है. और खेलों से क्या लाभ होता है, अनुशासन होता है. उसी प्रकार नियमों का पालन भी कर सकते हैं. मानसिक विकास होता है, अनुशासन होता है और इसी प्रकार नियमों का पालन भी हम कर सकते हैं. అంటే క్రమశిక్షణ, అనుశాసన అంటే ఏంటి, క్రమశిక్షణ కలుగుతుంది, అదేవిధంగా అభివృద్ధి అనేటువంటిది కలుగుతుంది, అదేవిధంగా నియమాలు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ నియమాలని పాటించడం అనేటువంటిది జరుగుతూ ఉంటుందని చెప్తున్నారు. खेल की भावना के साथ साथ सहयोग, सहनशीलता, नेतृत्व, अनुशासन आदि की भावनाएं होती है. खेल की भावना के साथ साथ అంటే ఆటలాడేటప్పుడు ఆటలకి సంబంధించినటువంటి భావనతో పాటు సహయోగం, పరస్పర సహాయ సహకారాలు అనేటువంటివి అందించుకోవడం, అదేవిధంగా సహనశీలత, ఓర్పుని కలిగి ఉండడం. అంటే కోపం తెచ్చుకోకుండా అవతల వాళ్ళు గెలుస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు కోపం రాకుండా ఉండడం అనేటువంటిదే సహనశీలత అనమాట. అదేవిధంగా నేతృత్వం, నాయకత్వ లక్షణాలు అనేటువంటివి. అనుశాసన్కి ఆదికి భావనాయే హోతీ హై. అనుశాసన అంటే క్రమశిక్షణ ఇవన్నీ కూడా కలుగుతాయని చెప్తున్నాను. ఖేల్ సే హమే ఖేల్ భావనకే సాత్ సాత్ ఆటల వల్ల ఆటలకు సంబంధించినటువంటి భావాలతోటి పాటు సహకారాన్ని అందించుకోవడం, సహనశీలత, ఓర్పుని కలిగి ఉండడం, నేతృత్వ, నాయకత్వ లక్షణాలు, అదేవిధంగా అనుశాసన్కి ప్రేరణ ఆది भी हमें मिलते हैं. ఇప్పుడు ఆటల వల్ల మనకి ఏమేమి ఉపయోగాలు ఉన్నాయనంటే खेल हमारे जीवन में अनोखा अंग है. इसी प्रकार खेलों से हमें मनोरंजन होता है. इसी प्रकार मानसिक व शारीरिक विकास भी होता है. खेलों से अनुशासन हमें होता है. इसी प्रकार खेल से संबंधित भावना के साथ साथ सहयोग, सहनशीलता, नेतृत्व और अनुशासन आदि की भावनाएं हमें होती है. इसके नीचे कुछ सूचनाएं दिए गए हैं. సలహాలు ఇచ్చారనమాట. ఏంటవి, పాఠకే చిత్ర देखिए, పాఠానికి సంబంధించినటువంటి చిత్రం గురించి చూడమంటున్నారు. అదేవిధంగా चित्र के आधार पर कल्पना कीजिए कि पाठ में क्या बताया गया होगा. అలాగే ఆ చిత్రానికి సంబంధించి అది చూసి పాఠంలో దేని గురించి ఉండి ఉండవచ్చు అని ఆలోచించమని చెప్తున్నారు. దేని గురించి ఉండి ఉండవచ్చు, ఫుట్బాల్ खेल के बारे में बताया गया होगा. फुटबॉल खेल के बारे में बताया गया होगा అని మనం అనుకోవచ్చు. పాఠ పढ़िए, नए शब्द और वाक्य रेखांकित कीजिए. అలాగే ఇచ్చినటువంటి పాఠాన్ని చదవమంటున్నాడు. తర్వాత ఏం చేయమంటున్నాడు, నయే శబ్ద और वाक्य रेखांकित कीजिए. కొత్తగా వచ్చినటువంటి మాటలు ఏమన్నా ఉంటే వాటిని అండర్లైన్ చేసుకోమని చెప్తున్నాడు. रेखांकित करना चाहिए. नए शब्दों को
रेखांकित करना चाहिए। नए शब्दों और वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा कीजिए। नए शब्द और नए वाक्य जो होते हैं उनके बारे में मित्रों से चर्चा करना चाहिए। అంటే ఫ్రెండ్స్ తోటి చర్చించుకోవాలని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా వాళ్ళు కూడా మీతోటి వాళ్ళే కాబట్టి వాళ్ళకి తెలియకపోతే ఎవరిని అడగాలి? అధ్యాపकों से पूछना चाहिए, టీచర్స్ని అడగాలి. नए शब्द और नए वाक्यों के बारे में मित्रों से चर्चा करनी चाहिए. उसी प्रकार अध्यापकों से पूछना चाहिए. नए शब्दों के अर्थ शब्दकोश में ढूंढिए. అలాగే కొత్త శబ్దాలు ఏమైనా ఉంటే వాటి గురించి అర్థాలు ఎందులో చూడమంటాడు? శబ్దకోశ్ మే ఢూంढना चाहिए. శబ్దకోశ్ అంటే ఏం చెప్పాను, ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం. డిక్షనరీలో చూడమని చెప్తున్నాడు అనమాట. ठीक है बच्चों, अभी तक समझ में आ गया ना? అర్థమైందా అందరికీ? ఇంతవరకు ఏమిటి ఇచ్చాడు? ఆటల వల్ల కలిగేటువంటి ప్రయోజనాల గురించి మనకి ఇచ్చాడనమాట. అదేవిధంగా ఆ పిల్లలు దేని గురించి చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు, ఈ పాఠంలో దేని గురించి చెప్పబడి ఉండవచ్చు అని చెప్తున్నారు అనమాట. కిస్కే బారే మే బతాయా గయా హోగా? ఫుట్బాల్ खेल के बारे में बताया गया होगा. फुटबॉल पाठ तो 5वां पाठ है. ఎన్నో పాఠం ఇది అని అంటే 5వ పాఠం అన్నాడు టెక్స్ట్ బుక్స్లో. అండ్ अब हम पाठ में प्रवेश कर लेंगे. अब हम पाठ में प्रवेश कर लेंगे. ఆ పాఠంలోకి మనం వెళదాం. पाठ के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ ना कुछ सीख लेंगे. ठीक है बच्चों, पाठ को ध्यान से सुनिए. यहाँ एक चित्र भी दिया गया है खेल के बारे में. देखिए, फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है. फुटबॉल खेल तो सभी स्कूलों में खेला जाता है. అంటే ఈ ఫుట్బాల్ ఆట అనేటువంటిది ఏంటి? అన్ని స్కూళ్ళలోనూ కూడా ఆడుతూ ఉండేటువంటి ఆట అని చెప్తున్నాడు. फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए. फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए. సరే, ఈ అబ్బాయికి బాల్ దొరికిందిట, అది తీసుకొని బయటికి ఆడుకోవడానికి వెళ్ళానని చెప్తున్నాడు. यो भी हम लोग वालीबाल तो खेलते ही आए हैं. అంటే మొట్టమొదటి నుంచి కూడా వీళ్ళు వాలీబాల్ ఆడుతూ ఉన్నారట. ఇవి हम शुरू से वालीबाल खेल रहे हैं. बाद में फुटबॉल खेलने की शौक हो गया उनको. इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया. ఈ విధంగా ఫుట్బాల్ ఆడుతూ ఉండగా దానిలో ఈ అబ్బాయికి ఎంతో అభిరుచి అనేటువంటిది కలిగి ఎంతో ఇష్టంగా మారినటువంటి ఆటగా ఈ అబ్బాయి చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. ఫుట్బాల్ ఇస్ లड़के का ప్రియ ఖేల్ బన్ గయా. ఇక్కడ మేరా అన్నాడు. మేరా అంటే ఎవరు? మై మేరా. ఇక్కడ ఈ అబ్బాయి చెప్తున్నాడు అనమాట, తన గురించి తాను చెప్తూ ఉన్నాడు. फुटबॉल इस लड़के का प्रिय खेल बन गया है. क्या दिन, क्या रात, क्या खेल, क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ मेरा फुटबाल. అంటే ఈ అబ్బాయికి ఎంతగా ఇష్టంగా అనిపించిందంటే ఈ ఆట, పగలు లేదు, రాత్రి లేదు, పొలం అని లేదు, ఇల్లని లేదు, మైదానం అని లేదు, అంటే ప్లే గ్రౌండ్ అని లేదు. ఎప్పుడైతే సమయం దొరుకుతుందో అప్పుడు ఈ అబ్బాయి ఆట ఆడుతూనే ఉంటానని చెప్తూ ఉన్నాడు అనమాట. దిన్ రాత్ వా ఫుట్బాల్ ఖేల్ రహా హై. అంటే పగలు రాత్రిళ్ళు ఎక్కడ పడితే అక్కడ, ఎప్పుడు పడితే ఎప్పుడు సమయం దొరికితే అప్పుడు ఈ ఆట ఆడుతూ ఉన్నాడు. शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा. మొట్టమొదట ఈ అబ్బాయి ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉండేవాడు? అకేలా హీ ఖేల్తా రహా, అంటే ఒంటరిగానే ఆడుతూ ఉండేవాడు. అంటే తను ఒక్కడే ఆ ఆటని నేర్చుకుంటూ ఉండేవాడు. తబ్ యహ్ మేరే లియే ఖిలౌనా థా. ఇప్పుడు ఆ పిల్లాడికి ఈ ఫుట్బాల్ అంటే ఒక ఆట వస్తువులాగా మారిందని చెప్తున్నాడు. అంటే ఏంటి? ఆటలో ఎంతగానో అభివృద్ధిని సాధించాడు. बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज़ है, तब वह मेरे लिए ఖిలౌనా థా. అంటే ఈ అబ్బాయి మొట్టమొదటి ఏమనుకునేవాడు? అది తనకి మాత్రమే సంబంధించినటువంటి వస్తువు, తనకి మాత్రమే సంబంధించినటువంటి ఆట అనుకుంటూ ఉండేవాడు. తర్వాత తెలిసి వచ్చిందనమాట. ఏమని? ఏతో సబ్కీ చీజ్ హై. ఈ ఆట అనేటువంటిది అందరిది, చాలామంది ఆటని ఆడుతూ ఉంటారని. సబ్కీ చీజ్ హై, ఏతో అనోఖీ చీజ్ హై. అలాగే ఎంతో ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆటగా కూడా దీన్ని భావిస్తూ ఉంటాడనమాట.
हाँ, फुटबाल सबकी चीज़ है. అవును, ఫుట్బాల్తో సబ్ లోగంకి చీజ్ హై. ఫుట్బాల్ అనేటువంటిది నా ఒక్కడిదే కాదు, అందరికీ సంబంధించినటువంటి ఆట అని చెప్తూ ఉన్నాడు. అదేవిధంగా ఇస్మే 2 టీమే ఖేల్తీ హై. కితనే టీం ఖేల్తే హై? 2 టీమే, 2 పక్షాలు ఉంటాయన్నమాట. హజారో లోగ్ దేఖ్తే హై అంటే 2 టీములు ఆడుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా కొన్ని వేల మంది ఈ ఆటని చూస్తూ ఉంటారు. వాడు క్రికెట్ ఏ విధంగా అయితే చూస్తూ ఉంటారో అదేవిధంగా ఈ ఫుట్బాల్ ఆటని కూడా హజారో లోగ్ దేఖ్తే హై అంటే కొన్ని వేల మందిని చూస్తూ ఉంటారు, వేల మంది చూస్తూ ఉంటారని చెప్తున్నాడు. ఫుట్బాల్ కా ఖేల్ అకేలే ఏక్ ఆద్మీ కా ఖేల్ నహీ. ఈ ఫుట్బాల్ ఖేల్ తో కైసే ఖేలా జాతా హై? ఎలాగా? అకేలే ఏక్ ఆద్మీతో ఖేల్నే కా ఖేల్ నహీ హై అంటే ఒక్కడే ఆడుకునేటువంటి ఆట కాదు అని చెప్తున్నాడు. యా టీమ్ కా ఖేల్ హై, టీమ్ కా ఖేల్ హై అంటే టీంలో ఆడేటువంటి ఆట అని చెప్తున్నాడు. అంటే సమూహంగా ఆడేటువంటి ఆట, ఒక్కళ్ళే ఆడుకునేటువంటి ఆట కాదు, సమూహంగా ఆడుకునేటువంటి ఆట అని చెప్తున్నాడు. మిల్జుల్ కర్ ఖేల్నే కా ఖేల్ హై, మిల్జుల్ కర్ ఖేల్నే కా ఖేల్ హై అంటే అందరూ కూడా కలిసిమెలిసి ఆడుకునేటువంటి ఆట. మిల్జుల్ కర్ ఖేల్నే కా ఖేల్ హై. यह ताकत और सावधानी का खेल है. और यह कैसा खेल है? ताकत और सावधानी का खेल है. తాకత్ అంటే ఏంటి? ఈ ఆట ఆడటానికి ఎంతో బలం ఉండాలని చెప్తున్నాడు, శక్తి ఉండాలి. ఆట ఏ ఆటలైనా ఆడటానికి శక్తి ఉండాలి. శక్తి ఇప్పుడు ఆటల వల్ల మనకేంటి? ఆరోగ్యం కలుగుతుందని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే మనం ఏ ఆటలైనా సరే ఆడగలం. అందువల్ల తాకత్ కా ఖేల్ హై ఔర్ సావధానీ కా ఖేల్ హై అంటే ఇది ఎంతో శక్తి కలిగి ఉండి ఆడేటువంటి ఆట. అదేవిధంగా సావధానిగా ఖేల్, సావధాని అంటే జాగ్రత్తగా ఆడవలసినటువంటి ఆట. ఏ ఆటలైనా సరే జాగ్రత్తగా ఆడుతూ ఉండాలి. ఔర్ చుస్తీకా ఖేల్ హై అలాగే ఎంతో చురుగ్గా ఉండి ఆడవలసినటువంటి ఆట, యాక్టివ్గా ఉండాలని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా యహ నజర్ కా ఖేల్ హై అంటే దృష్టి పెట్టవలసి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ పే చేయవలసినటువంటి ఆట అనమాట. నజర్ కా ఖేల్ హై అంటే ఆట మీదనే మన దృష్టి ధ్యాస అంతా కూడా ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఏ కైసా ఖేల్ హై? ఫుట్బాల్తో ఏక్ ఆద్మీ కా ఖేల్ తో నహీ హై. ఇస్మే కితనే టీమ్ रहते हैं? 2 टीमें रहते हैं. और मिलजुल कर खेलने का खेल है. यह तो मिलजुल कर खेलने का खेल है. और ताकत और सावधानी का खेल है. इसी प्रकार ताकत और सावधानी रहने का खेल है. यह और चुस्ती का खेल है. इसी प्रकार नज़र का खेल है. नज़र रखने का खेल है అంటే దృష్టి అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ అనేటువంటిది ఉంచవలసినటువంటి ఆట అని చెప్తున్నాడు. దృష్టి ధ్యాస అంతా కూడా మనకి ఆట మీదనే ఉండాలని చెప్తున్నాడు. ఫుట్బాల్ పర్ నజర్, साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, लाइन पर नज़र, समय पर नज़र, अपने पर नज़र అంటే వేటి వేటి మీద దృష్టి ధ్యాస ఉంచాలని చెప్తున్నాడు. ఫుట్బాల్ పర్ నజర్ అంటే ఆ బాల్ మీదనే వీళ్ళ దృష్టి అంతా కూడా ఉంచాలని చెప్తున్నాడు. ఉసి ప్రకారం సాథియోం పర్ నజర్ అంటే తన టీంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆడుతున్నారు అది కూడా గమనిస్తూ ఉండాలన్నమాట. సాథియోం పర్ నజర్ అంటే అన్నిటి మీద కూడా దృష్టి ఉంచాలన్నమాట. ఈ ఆటలో దేని మీద? ఫుట్బాల్ మీద దృష్టి ఉంచాలి. అదేవిధంగా సాథియోం పర్ నజర్ తనతోటి ఆడేటువంటి వాళ్ళ మీద శ్రద్ధ ఉంచాలి. అదేవిధంగా విపక్షం పర్ నజర్ అవతలి వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆడుతున్నారు అనేటువంటి దాని మీద కూడా దృష్టి ఉంచాలి. అలాగే గోల్ పర్ నజర్ గోల్ మీద దృష్టి ఉంచాలి. లైన్ పర్ నజర్ ఆ ఉండేటువంటి లైన్ మీద కూడా దృష్టి ఉంచాలి. సమయ పర్ నజర్ టైం లోపల ఆడాలి కదా ఏ ఆటైనా, అందుకని ఆ టైం మీద కూడా ధ్యాస ఉంచుకోవాలని చెప్తున్నాడు. అపనే పర్ నజర్ ఇవన్నీ కాకుండా తన మీద కూడా అంటే తను ఎలా ఆడుతున్నాడు ఏమిటి అన్నది కూడా గమనించుకుంటూ ఉండాలి. అంటే వేటి వేటి మీద దృష్టి వహించాలంటే ఫుట్బాల్ పర్ నజర్ ఫుట్బాల్ మీద దృష్టి ఉంచాలి. ఇసీ ప్రకారం సాథియోం పర్ నజర్ తన టీంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎట్లా ఆడుతున్నారో అన్నటువంటి దాన్ని గమనిస్తూ ఉండాలి. అదేవిధంగా విపక్షం పర్ నజర్ అవతల పక్షంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఆడుతున్నారు అనేటువంటి దాని మీద దృష్టి ఉంచాలి. గోల్ పర్ నజర్ అలాగే గోల్ మీద ఉంచాలి దృష్టి. లైన్ పర్ నజర్ ఆ ఉండేటువంటి లైన్ మీద దృష్టి ఉంచాలి. అదేవిధంగా సమయ పర్ నజర్ సమయం మీద దృష్టి ఉంచాలి. అపనే పర్ నజర్ తన మీద కూడా దృష్టి ఉంచుకోనంటే ఎట్లా ఆడుతున్నానో ఏమిటి వాళ్ళతోటి పాటు అనేటువంటి దాని మీద కూడా దృష్టి ధ్యాస ఉంచాలని చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है
और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। अपने पर नज़र, यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है। ఇదంతా కూడా టీంకి సంబంధించినటువంటి ఆట అనుకున్నాం కదా. यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है అంటే ఒకళ్ళ బలము టీం అంతటికి కూడా బలంగా ఉంటుందన్నమాట. అదేవిధంగా ఒకళ్ళకి కనుక బలహీనత ఉన్నట్లయితే సరిగ్గా ఆడలేకపోయినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది టీం అంతటి మీద కూడా ఎఫెక్ట్ పడుతుందని చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటి, టీంలో ఉండేటువంటి ప్రతి వాళ్ళు కూడా ఎట్లా ఉండాలి, స్ట్రాంగ్గా ఉండాలన్నమాట. అంటే ఏంటి, ప్రతి విషయాన్ని కూడా దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆడేటువంటి ఆట అని చెప్తున్నారు. यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है. फुटबॉल कैसा खेल है, अकेला खेलने का खेल नहीं है, यह तो टीम का खेल है. उसी प्रकार मिलजुल कर खेलने का खेल है और ताकत और सावधानी रहने का खेल है और चुस्ती का खेल है और सब पर नज़र रखने का खेल है. అంటే అన్నిటి మీద కూడా దృష్టి ఉంచవలసినటువంటి ఆట అని చెప్తున్నాడు. किन किन अंशों पर दृष्टि रखना है, नज़र, फुटबॉल पर नज़र और साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र और रहने वाले लाइन पर नज़र, समय पर नज़र और अपने आप पर नज़र रखने का खेल है. और यह ऐसा खेल है कि एक की ताकत सबकी ताकत है और एक की कमजोरी सबकी कमजोरी है. उसी प्रकार फुटबॉल सच्चाई का खेल भी है. फुटबॉल सच्चाई का खेल भी है. అంటే ఫుట్బాల్ ఆట నిజాయితీకి సంబంధించినటువంటి ఆట కూడా. అంటే ఏంటి, నిజాయితీగా కూడా మోసం చేయకుండా నిజాయితీగా ఉండేటువంటి ఆడేటువంటి ఆట అని చెప్తున్నాడు. और प्रेम का खेल है. అలాగే పరస్పరం మన వాళ్ళతోటి స్నేహభావంతో ఉండాలి, అంటే మన టీంలో వాళ్ళతోటి స్నేహభావంతో ఉండాలి. అదేవిధంగా విపక్షంలో ఆడేటువంటి వాళ్ళ మీద కూడా స్నేహభావంతో ఉండాలి. ఎవరితోటి కూడా శత్రుత్వ భావం అనేటువంటిది పనికిరాదని చెప్తున్నాడు. ఎందుకని, గెలిపోవటములు అనేటువంటివి రెండు టీముల్లో ఒకదాన్నే వరిస్తుంది, ఇద్దరికి వరించదు కదా. కానీ ఏంటి, వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు గెలిచారని చెప్పేసి వాళ్ళ మీద శత్రుత్వ భావం పెంచుకోవడం అనేటువంటిది మంచిది కాదని చెప్తున్నాడు. और प्रेम का खेल है, इसमें जो వైర్భావ్ రఖే వహ ఖిలాడి నహీ. అంటే ఈ ఆటలో ఎవరైతే శత్రుత్వ భావాన్ని కలిగి ఉంటారో వాళ్ళని మంచి ఆటగాడని మాత్రం మనం చెప్పలేమని చెప్తున్నాడు. దో పక్ష హై, ఏక్ జీతేగా और दूसरा हारेगा. ఇందులో ఎన్ని టీంలు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం, మన రెండు ఉంటాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ రెండిట్లోనూ ఒక టీం గెలుస్తుంది, ఇంకొక టీము ఓడిపోతుంది. అది ఎవరైనా కావచ్చు. ఇస్మే నారాజ్కి యా వైర్భావ్కి క్యా బాత. ఇందులో కోపం తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కానీ, నారాజ్కి అంటే కోపం అనమాట, కోపం తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం కానీ, లేదా వైర్భావ్కి శత్రుత్వం కలిగి ఉండడం అనేటువంటి భావం కానీ మంచిది కాదు, తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్తున్నాడు. इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे, इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे. అంటే ఇప్పుడు ఓడిపోతే తర్వాతసారి మనం గెలవచ్చు అనేటువంటి ఆశాభావంతో ఉండాలని చెప్తున్నాడు. జీతనేకి కోషిష్ కరో. అదేవిధంగా వాళ్ళ మీద కోపం తెచ్చుకోకుండా గెలవడానికి ఏ మార్గాలు అయితే ఉన్నాయో వాటిని మనం అవలంబించాలని చెప్తున్నాడు. జీతనేకే లియే కోషిష్ కర్నా చాహియే. విపక్షి అగర్ జీతా హై తో उसके खेल को समझो और उसकी सराहना करो. विपक्षी अगर जीतता है అంటే మన ప్రతిపక్షం వాళ్ళు కనుక గెలిచినట్లయితే వాళ్ళు ఎట్లా ఆడారు, ఏ విధంగా ఆడారు, అలాగే మనం కూడా ఆడి గెలవడానికి ప్రయత్నించాలని చెప్తున్నాడు. అంతేగాని శత్రుత్వ భావం, కోపం తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదని చెప్తున్నాడు. అదేవిధంగా ఉస్కి సరాహనా కరో, వాళ్ళు కనుక చక్కగా ఆడినట్లయితే వాళ్ళని ప్రశంసించమని చెప్తున్నాడు. ప్రశంసా కర్నీ చాహియే. अपनी हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो. అంటే గెలుపు ఓటములు రెండింటి నుంచి కూడా మనం ఎంతో కొంత నేర్చుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని చెప్తున్నాడు. అంటే గెలుపు వల్ల ఏంటి, ఎప్పుడూ కూడా మనం గెలవడానికి ఏ విధమైనటువంటి మార్గాలను అవలంబించామో అటువంటి మార్గాలను అవలంబిస్తూ ఎప్పుడు గెలవాలని అనుకోమని చెప్పి. అంటే ఎప్పుడూ ఒకళ్ళకే గెలుపు వరిస్తుందని చెప్పలేం, కానీ ఏంటంటే అది మారిపోతూ ఉండొచ్చు. అది అదేవిధంగా అపని జీత్ సే భీ సీఖో. అలాగే
ఓడిపోయినప్పుడు కూడా మనకి ఎందువల్ల మనం ఓడిపోయాం, అవతల వాళ్ళు ఏ విధంగా వాళ్ళు గెలిచారు, మనం ఎందుకు ఓడిపోయాం అనేటువంటి అంశాన్ని మనం నేర్చుకోవాలని చెప్తున్నాడు. अपनी हार से भी सीखो, अपनी जीत से भी सीखो. అంటే మన ఓటమి నుంచి మనం ఎంతో కొంత నేర్చుకోవాలి, అదేవిధంగా మన గెలుపు నుంచి కూడా మనం ఎంతో కొంత నేర్చుకోవాలి. ఫుట్బాల్ సచ్చాయి కా ఖేల్ హై. ఫుట్బాల్ అనేటువంటిది నిజాయితీగా ఉండేటువంటి ఆట. यह प्रेम का खेल है. कैसा खेल है? फुटबॉल सच्चाई का खेल है और प्रेम का खेल है. इनमें दो टीमें होते हैं, एक हारेगा और जीतेगा. उनसे वैर भाव या नाराज़गी करने की कोई बात नहीं है. हम हार से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, उसी प्रकार जीत से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं. అలాగే जो विपक्ष अच्छी तरह खेले तो उनकी ప్రశంస करना चाहिए. అలాగే విపక్షంలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు చక్కగా ఆడినట్లయితే వాళ్ళని ప్రశంసించాలని చెప్తున్నాడు. आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, पर एक दिन मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में जरूर खेलूँगा. ఇంకా ఏం చెప్తున్నాడు ఈ అబ్బాయి, ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ పెద్ద టీంలో కూడా నేను ఆడలేదని చెప్తున్నారు. అదేవిధంగా పర్ ఏక్ దిన్ मैं अपने देश की तरफ से किसी बड़ी टीम में जरूर खेलूँगा. అంటే ఇంతవరకు ఎక్కడా కూడా పెద్ద బయటికి వెళ్ళి ఆడలేదు. అదేవిధంగా ఈ అబ్బాయికి ఉన్నటువంటి కోరిక ఏంటి అని అంటే నేను దేశం తరఫు నుంచి ఆడాలని చెప్తున్నాడు అనమాట. బడీ టీమ్ని ఖేల్నా చాతా హై, ఏదో పెద్ద టీంలో దేశం తరఫు నుంచి ఆడాలని చెప్తున్నాడు. యహీ నహీ మై బాహర్ भी खेलना चाहता हूँ. కేవలం దేశంలోనే కాకుండా ఇంటర్నేషనల్గా కూడా ఆడాలని చెప్తున్నాడు అనమాట. आज नहीं तो कल मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी. अब नहीं तो कल उसकी इच्छा पूरे करने के लिए वह ఆశా करता है. అంటే ఇప్పుడు కాకపోయినా ఎప్పుడైనా సరే దేశం తరఫున నేను ఆడతానని, అలాగే అదేవిధంగా తన యొక్క కోరిక తీరాలని అబ్బాయి కోరుకుంటున్నాడని చెప్తున్నాడు అనమాట. ఇదనమాట ఫుట్బాల్ గురించి. ठीक है बच्चों, सब लोगों को समझ में आ गया फुटबॉल का खेल. अब मैं पाठ को एक बार पढ़ूंगी, उसको ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए. बाद में मैं कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ. ध्यान से सुनिए. फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है. फुटबॉल मिला और लेकर खेलने निकल गए. यो भी हम लोग वॉलीबॉल तो खेलते ही आए हैं. इस तरह खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक़ पैदा हो गया और फुटबॉल मेरा प्रिय खेल बन गया. क्या दिन, क्या रात, क्या खेत, क्या मैदान, जब समय मिला मैं हूँ और मेरा फुटबॉल. शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा, तब यह मेरे लिए खिलौना था. बाद में मालूम हुआ कि यह तो सबकी चीज़ है, अनोखी चीज़ है. हाँ, फुटबॉल सबकी चीज़ है. दो टीमें खेलती हैं, हज़ारों लोग देखते हैं. फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं, यह टीम का खेल है. मिलजुल कर खेलने का खेल है. यह ताकत और सावधानी का खेल है. यह चुस्ती का खेल है. यह नज़र का खेल है. फुटबॉल पर नज़र, साथियों पर नज़र, विपक्षियों पर नज़र, गोल पर नज़र, लाइन पर नज़र, समय पर नज़र, अपने पर नज़र. यह ऐसा खेल है जिसमें एक की ताकत सबकी ताकत है और एक ही कमजोरी सबकी कमजोरी है. फुटबॉल सच्चाई का खेल है. यह प्रेम का खेल है. इसमें जो वैरभाव रखे वह खिलाड़ी नहीं. दो पक्ष है, एक जीतेगा और दूसरा हारेगा. इसमें नाराज़गी या वैरभाव की क्या बात. इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे. जीतने की कोशिश करो. विपक्षी अगर जीता है तो उसके खेल को समझो और उसकी सराहना करो. अपनी हार से भी सीखो और अपनी जीत से भी सीखो. आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में
नहीं खेला, पर एक दिन मैं अपने ही देश की किसी बड़ी टीम में ज़रूर खेलूँगा। यही नहीं, मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ। आज नहीं तो कल मेरी इच्छा पूरी होगी। मैं कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ, उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिए। इस फुटबॉल पार्ट में मैं कौन है? मैं कौन है? एक लड़का या छात्र? एक लड़का या छात्र, पिల్లवाడు కానీ లేదా విద్యార్థి కానీ। लड़के का प्रिय खेल क्या है? लड़के का प्रिय खेल क्या है? लड़के का प्रिय खेल फुटबॉल है। लड़के का प्रिय खेल फुटबॉल है। फुटबॉल खेलते समय कितने टीम होते हैं? फुटबॉल खेलते समय कितने टीम होते हैं? 2 टीम होते हैं। कितने टीम होते हैं? 2 टीम। हर एक टीम में कितने लोग होते हैं? हर एक वो क्वेश्चन తీసేయాలని మళ్ళీ అడుగుతున్నాను। हर एक टीम में कितने लोग रहते हैं? हर एक टीम में 11 लोग रहते हैं। हर एक टीम में 11 लोग रहते हैं। इनमें एक गोलकीपर रहता है। इनमें एक गोलकीपर रहता है। फुटबॉल कैसा खेल है? फुटबॉल कैसा खेल है? फुटबॉल तो सच्चाई का खेल है। सच्चाई का खेल है और प्रेम का खेल है। प्रेम का खेल है। उसी प्रकार एक आदमी से खेलने वाले खेल तो नहीं है, टीम के रूप में खेलने का खेल है। हार और जीत से हम क्या सीखते हैं? हार और जीत से हम क्या सीखते हैं? अगर हम हारे तो दूसरी बार जीतने के लिए कोशिश करना चाहिए। अगर हम हारे तो दूसरे बार जीतने के लिए कोशिश करना चाहिए। इसी प्रकार अगर हम जीते तो उसी प्रकार खेलने के लिए सोचना चाहिए या उनके नियमों का पालन करना चाहिए। వాటి యొక్క నియమాలని పాటించాలని చెప్తున్నాను। शामपट पर कुछ व्याकरणांश लिखे गए हैं। इन सबको अपने उत्तर किताबों में लिख लीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। पहला अर्थ, अर्थों के बारे में हम सीख लेंगे। पहला शब्द तो क्या है? नज़र। पहला शब्द तो नज़र। नज़र का अर्थ क्या होता है? दृष्टि। नज़र का अर्थ हिंदी में दृष्टि అంటే ధ్యాస అన్నమాట, శ్రద్ధ, దృష్టి ఉంచాలి అంట। అలాగే దాని వాక్యంలో హిందీ ఎలా చెప్తారు? हमें पढ़ाई पर नज़र रखना चाहिए। हमें पढ़ाई पर नज़र रखना चाहिए అంటే మనం చదువు మీద దృష్టి ఉంచాలి। దృష్టి ధ్యాస రెండు కూడా ఉంచాలి। అదేవిధంగా ताकत। ताकत, ताकत का अर्थ क्या होता है? शक्ति। ताकत का अर्थ शक्ति होता है। ताकत, ताकत शब्द को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? किसी भी काम करने के लिए हमें ताकत होनी चाहिए। किसी भी काम करने के लिए हमें ताकत होनी चाहिए। అంటే ఏ పని చేయాలన్నా కూడా మనకి శక్తి అనేటువంటిది ఉండాలి। శక్తి, బలము ఈ రెండు కూడా ఉండాలి। ताकत, ताकत का अर्थ क्या होता है? शक्ति। इसी प्रकार वैर। वैर, वैर का अर्थ क्या होता है? शत्रु। वैर का अर्थ शत्रु। इस वैर शब्द को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? वैर शब्द को हम कैसे प्रयोग कर सकते हैं? किसी भी पर हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए। किसी भी पर हमें वैर भाव नहीं रखना चाहिए। అంటే ఎవరి మీద కూడా మన శత్రుత్వ భావన అనేటువంటిది ఉంచుకోకూడదు అన్నమాట। और एक बार देखिए, नज़र। नज़र का अर्थ क्या होता है? दृष्टि, ताकत, शक्ति, वैर, शत्रु। और बाद में देखेंगे विलोम शब्द। बाद में विलोम शब्द।
प्रिय, प्रिय शब्द के लिए विलोम शब्द क्या होता है? अप्रिय। प्रिय, अप्रिय। जिंदगी में ప్రియ और అప్రియ బాతే దోనో रहते हैं అంటే మన జీవితంలో మనకి నచ్చే విషయాలు ఉంటాయి, అదేవిధంగా నచ్చని విషయాలు కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. కాబట్టి ప్రియ, ప్రియ शब्द के लिए विलोम शब्द क्या है? अप्रिय. इसी प्रकार दिन रात, दिन रात. किसान दिन रात मेहनत करता है. किसान दिन रात मेहनत करता है అంటే రైతు ఏం చేస్తాడు? రాత్రి బోళ్ళు కష్టపడి పని చేస్తాడు అనమాట. అంటే दिन शब्द के लिए विलोम शब्द रात. एक अनेक, एक अनेक. यहाँ एक चीज़ है, यहाँ एक चीज़ है అంటే ఇక్కడ ఒక వస్తువే ఉంది. यहाँ अनेक चीज़ें हैं, यहाँ अनेक चीज़ें, ఇక్కడ ఎన్నో వస్తువులు ఉన్నాయి. एक शब्द के लिए विलोम शब्द क्या होता है? अनेक. इसी प्रकार हार जीत, हार जीत. हार और जीत दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए. हार और जीत दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए. అంటే గెలుపు ఓటముల్ని మనం సమానంగా స్వీకరించాలి. अंदर बाहर, अंदर बाहर. तुम अंदर आओ, तुम अंदर आओ అంటే ఏంటి? నువ్వు లోపలికి రా. అదేవిధంగా బాహర్, నువ్వు బయటకు వెళ్ళు అని చెప్పడానికి ఏం చెప్తావు? తుమ్ బాహర్ జాओ, తుమ్ బాహర్ జాओ. అందర్ అంటే లోపల, బాహర్ అంటే బయట. అందర్ బాహర్. इसी प्रकार आज कल, आज कल. आज का काम अभी करना चाहिए. आज का काम अभी అంటే ఈ రోజు పని ఇప్పుడే చేసేయాలి. आज का काम अभी करना चाहिए. इसी प्रकार कल, कल का काम आज ही करना चाहिए. कल का काम आज ही करना चाहिए. आज అంటే నేడు, कल అంటే రేపు అన్నమాట. और एक बार देखिए विलोम शब्द प्रिय, अप्रिय, दिन रात, एक, अनेक, हार जीत, अंदर बाहर, आज कल. और बाद में वचन बदलना. एक वचन और बहुवचन, एक वचन और बहुवचन. मैं, हम, मैं, हम. मैं बाजार जाता हूँ, मैं बाजार जाता हूँ. उसी प्रकार हम बाजार जाते हैं, हम बाजार जाते हैं. మై అనేటువంటిది ఏకవచనం, హమ్ అనేటువంటిది బహువచనం. खेल, 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 खेल ही आता है. खेल, खेल. हम मैदान में खेल खेलते हैं, हम मैदान में खेल खेलते हैं. खिलौना, खिलौने, खिलौना, खिलौने, खिलौना. बच्चा खिलौने से खेलता है, बच्चा खिलौने से खेलता है. इसी प्रकार बच्चा खिलौना से खेलता है, खिलौना से खेलता है और खिलौने से खेलता है. అంటే పిల్లవాడు ఆట వస్తువుతోటి ఆడతాడు, అదేవిధంగా ఆట వస్తువులతోటి కూడా ఆడతాడు అనమాట. ఖిలోనా, ఖిలోనే. చీజ్, चीज़ें. बाज़ार में कई तरह के चीज़ें हमें मिलते हैं, बाज़ार में कई प्रकार के चीज़ें हमें मिलते हैं. बाज़ार मन की రకరకాలైనటువంటి వస్తువులు దొరుకుతూ ఉంటాయి. चीज़, चीज़ें. और एक बार देखिए मैं, हम, खेल, खेल, खिलौना, खिलौने, चीज़, चीज़ें. और बाद में लिंग बदलना. पुंलिंग और स्त्रीलिंग. लड़का, लड़का शब्द तो पुंलिंग शब्द है और उसके लिए स्त्रीलिंग शब्द तो लड़की है. लड़का, लड़की. इसी प्रकार आदमी, आदमी पुंलिंग शब्द है, इसके लिए स्त्रीलिंग शब्द औरत. आदमी शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्या है? औरत. और एक बार देखिए लिंग बदलना. लड़का, लड़की, आदमी, औरत के बारे में कुछ अंश यहाँ लिखे गए हैं. इन सब को समझकर उत्तर किताबों में लिख लीजिए. అంటే వీటన్నిటిని, ఈ పాయింట్లన్నింటినీ కూడా కొన్ని ఇక్కడ బోర్డు మీద రాసాము. దాది మీరు నోట్బుక్స్లో రాసుకొని అది అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అదేవిధంగా అన్ని పాయింట్స్ని కూడా చదవాలి. फुटबॉल अकेला, अकेला खेलने का खेल नहीं है. तीसरा ठीक है बच्चों, यहाँ फुटबॉल के बारे में कुछ अंश दिए गए हैं. इन सब को
अपने उत्तर किताबों में लिख लीजिए और समझने के लिए कोशिश कीजिए। इसी प्रकार इन सबको ध्यान से पढ़ना है आप सबको। फर्स्ट पॉइंट, फुटबॉल अकेला खेलने का खेल नहीं है। फुटबॉल అకేలా खेलने का खेल नहीं। फुटबॉल అనేటువంటిది ఏంటి, ఒంటరిగా ఆడుకునేటువంటి ఆట కాదు। మరి ఎలా ఆడతారు? यह खेल दो टीम से खेलने का खेल है, అంటే రెండు టీముల నుండి ఆడేటువంటి ఆట అన్నమాట। दो टीम से खेलने का खेल है। और थर्ड पॉइंट, हर एक टीम में 11 खिलाड़ी रहते हैं और इनमें एक गोलकीपर रहता है। हर एक टीम में 11 खिलाड़ी रहते हैं और उनमें एक गोलकीपर रहता है। इसी प्रकार यह ताकत और सावधानी का खेल है। ताकत और सावधानी का खेल है। हर चीज़ पर नज़र रखने का खेल है। हर चीज़ पर नज़र रखने का खेल है। यह सच्चाई और प्रेम का खेल है। सच्चाई और प्रेम का खेल है। फुटबॉल को खेलने से मनोरंजन होता है। फुटबॉल को खेलने से मनोरंजन होता है। इस प्रकार फुटबॉल सब लोगों का प्रिय खेल है। इस प्रकार फुटबॉल सब लोगों का प्रिय खेल है। मैं पाठ से संबंधित कुछ प्रश्नों को पूछती हूँ, उत्तर देने के लिए कोशिश कीजिए। पहला प्रश्न, इस पाठ में मैं किससे संबंधित है? इस पाठ में मैं किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? एक लड़का या छात्र से संबंधित है। एक लड़का या छात्र से संबंधित है। किस खेल के बारे में दिया गया है इस पाठ में? इस पाठ में किस खेल के बारे में दिया गया है? फुटबॉल खेल के बारे में दिया गया है। फुटबॉल खेल के बारे में दिया गया है। फुटबॉल कैसा खेल है? फुटबॉल कैसा खेल है? फुटबॉल प्रेम का खेल है। मिलजुल कर खेलने का खेल है। मिलजुल कर खेलने का खेल है और सच्चाई का खेल भी है। और सच्चाई का खेल भी है। आपका प्रिय खेल क्या है? आपका प्रिय खेल क्या है? मेरा प्रिय खेल ఏం చెప్తారు? ఫుట్బాల్ है या క్రికెట్ है या కబడ్డీ है, ఏది ఇష్టమైతే దాని పేరు చెప్తారనమాట। मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है या मेरा प्रिय खेल क्रिकेट है, मेरा प्रिय खेल खो खो है, मेरा प्रिय खेल कबड्डी है, ऐसे कह सकते हैं हम सब। तो ठीक है बच्चों, यहाँ गृह कार्य दिया गया है शामपट पर। इस प्रश्न को अपने किताबों में लिखकर करने के लिए कोशिश कीजिए। देखिए, फुटबॉल खेल के बारे में 5 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। फुटबॉल खेल के बारे में 5 वाक्य अपने शब्दों में लिखिए। मैं समझती हूँ यह पाठ आपको समझ में आ गया और आप सब लोग स्वस्थ रहें और सुख से रहें। फिर इस मौके देने के लिए हमारे कार्यदर्शी जी को धन्यवाद समर्पित करती हुई इस पाठ को समाप्त कर रही हूँ। थैंक यू।